रानीगंज को फिर से सब डिवीजन बनाने की मांग पर रानीगंज सिटीजन्स फोरम लगातार आंदोलन करता रहा है। आज उन्होंने सियारसोल मोड़ पर पंडित कुकुर के सामने धरना प्रदर्शन किया। इसमें रानीगंज सिटीजन्स फोरम के अलावा रानीगंज शहर के अन्य विशिष्ट लोग भी उपस्थित थे। यहाँ रानीगंज सिटीजन्स फोरम के वर्किंग प्रेसिडेंट गौतम घटक, प्रदीप नंदी, डॉक्टर एसके बसु, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के आरपी खैतान, अरुण भारतीय के अलावा रानीगंज के विभिन्न शिक्षक, सांस्कृतिक आंदोलन से जुड़े लोग और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य और रानीगंज के अन्य विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए गौतम घटक ने कहा कि पहले रानीगंज सब डिवीजन हुआ करता था, लेकिन रानीगंज से सब डिवीजन का दर्जा छीन लिया गया। इस वजह से रानीगंज में विकास कुंठित हो गया है। उन्होंने कहा कि रानीगंज को अगर फिर से सब डिवीजन बना दिया जाए तो यहाँ पर तेजी से विकास कार्य होगा, यहाँ पर अदालत का गठन होगा, जेल बनेगा और अन्य विकास कार्य भी होंगे। साथ ही आइए जानेंगे विस्तार के साथ कि गौतम घटक का और क्या कहना है, साथ ही इस विषय पर आरपी खैतान का क्या कहना है, ये भी जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पर। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगे की अपडेट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं ठीक मौजूद हूँ रानीगंज के एंट्रेंस रोड यानी कि NH60 के ठीक में मौजूद हूँ और राजबाड़ी मोड़ के ठीक पंडित कुकुर जो मंदिर है उसके सामने में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रानीगंज सिटीजन ऑफ फॉर्म के द्वारा जो है लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि रानीगंज को जो है सब डिवीजन बनाया जाए। मैं आपको बता दूं कि 1841 से लेकर 1906 तक लगभग 65 साल जो है रानीगंज सब डिवीजन था। उसके बाद जो है सब डिवीजन से हटा दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि ठीक यहाँ पर सिटीजन ऑफ फॉरम के द्वारा जो है 2 बार आसनसोल कारपोरेशन के अंतर्गत रानीगंज बोरो 2 के सामने ठीक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया 2 बार। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने यानी कि डीएम ऑफिस के सामने भी यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर सिटीजन ऑफ फॉरम के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद 99 में कोलकाता जाकर सिटीजन ऑफ फॉरम के द्वारा 99 में जो है वहां पर भी शांतिपूर्वक धरना जो है यहाँ पर सिटीजन ऑफ फॉरम के द्वारा किया गया। और भी साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब जिला विभाजन हो रहा था उस दौरान बर्धमान को जो है 2 विभाग में बांटा गया था, एक पश्चिम बर्धमान और दूसरा पूर्व बर्धमान। उसमें से जो है आसनसोल सब डिवीजन कर दिया गया। उसके बाद जो है दुर्गापुर सब डिवीजन कर गया। और हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे लेफ्ट साइड स्क्रीन में आप साफ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरह जो है यहाँ पर सिटीजन ऑफ फॉरम के द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है, राजबाड़ी मोड़ में। और मैं आपको बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है यहाँ पर सिटीजन ऑफ फॉरम के मेंबर, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ संस्था के मौजूद है यानी कि चेंबर ऑफ कॉमर्स और भी साथ ही साथ रिटायर्ड और भी टीचर मौजूद है, क्लॉथ मर्चेंट मौजूद है, साथ ही साथ ज्वेलरी एसोसिएशन के कुछ लोग भी मौजूद। आइए हम पूरी जानकारी से बात करेंगे। यहाँ के जो संस्थापक जो प्रेसिडेंट है यानी कि सिटीजन ऑफ फॉरम के जो प्रेसिडेंट है गौतम घटक जी से हम उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे इस विषय को, पूरे विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहे सन ऑफ बंगाल और बने रहे हमारे। घटना হচ্ছে আমি গৌতম ঘটক, রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। আমরা আমাদের সংগঠন থেকে এবং সমস্তগুলো রানীগঞ্জের যে মাস অর্গানাইজেশন সবাই মিলে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন করার জন্য আমাদের লড়াইটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে। তবে অবশ্যই আমাদের যে কোনো আন্দোলন হবে শান্তিপূর্ণ হবে, কোনো অশান্তির রাস্তা আমরা নেব। ইতিমধ্যে আমরা রানীগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা করেছি, এমনকি জেলা অফিসেও করেছি, জেলা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে মিটিংও করেছি এবং সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের যেটা জানিয়েছেন যে হ্যাঁ রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন করার যে ইস্যুটা, তার যে মেমোরেন্ডাম, তার যে চিঠিপত্র তারা অলরেডি নবান্নে পাঠিয়ে দিয়ে প্রপার জায়গাতে পাঠিয়ে দিয়ে এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন দেখুন এটা তো ডিসিশনটা আমরা নেব না, এটা হচ্ছে চিফ মিনিস্টার কিংবা তার মন্ত্রিসভা নেবে। তো লিটারালি আমরা আমাদের তরফ থেকে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন আমরা ফরওয়ার্ড করে দিই, এটা উনি আমাদের জানিয়েছেন। আমরা খুব খুশি যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে আমরা এই প্রচেষ্টা যে সাব ডিভিশন হোক এটা চাইছি এবং আমরা এটা সাব ডিভিশন চাইছি কেন অনেকে এটা প্রশ্ন করেন। আমরা এই জন্যই চাইছি যে আমাদের এখানে পৌরসভা ছিল, আমরা বাধা দিয়েছিলাম যে আমরা কর্পোরেশন সঙ্গে যাব না, আমরা ভালোই আছি, কিন্তু আমাদের পৌরসভাটাকে কর্পোরেশনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো। আমরা বিরোধিতা করি, ধর্ণা করেছিলাম বিভিন্ন জায়গায় এবং এর আগে যেটা হয়েছিল আমাদের সাব ডিভিশন ছিল সেটাও আসানসোলে নিয়ে চলে গেছে এবং রানীগঞ্জ খুব দুরবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে। এই শহরটা এখানে কোনো উন্নয়ন হচ্ছে, কোনো রানীগঞ্জ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।
এই কারণে আমরা রানীগঞ্জবাসীর যারা মুখ্য মানুষ রানীগঞ্জে, যেমন ডাক্তার হোক, ইঞ্জিনিয়ার হোক, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যারা ভালো মানুষ, সবাই মিলে আমরা ডিসিশন নিচ্ছি যে এই লড়াইটাকে আমাদের করতে হবে, সাব ডিভিশন ফেরত আনতে। এখন সাব ডিভিশনের দাবিতে এই কারণেই আসছে, জেলা যখন ভাগ হয়েছে সাব ডিভিশনও বাড়বে। রানীগঞ্জ যখন ছিল সাব ডিভিশন, তো রানীগঞ্জের দাবিটা আরো বেশি হবে, এবং আমরা সেই জন্যই লড়ে যাচ্ছি। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে রানীগঞ্জ যদি সাব ডিভিশন হয়, তাহলে এখানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, এসডিও অফিস থেকে শুরু করে জেল, আদালত এবং অন্যান্য সাব ডিভিশন হসপিটাল, সব দিক থেকে রানীগঞ্জ শহর এসে পড়ে। শুধু সাব ডিভিশনটা তো রানীগঞ্জ শহরকে কেন্দ্র করে হবে না, রানীগঞ্জ শহরকে কেন্দ্র করে বল্লভপুর থেকে স্টার্ট করে এদিকে অন্ডাল, কন্ডবেশ্বর, জামুরিয়া, এই ব্যাপক অঞ্চলকে যুক্ত করতে হবে। সেটা প্রশাসন ঠিক করে কতটা নেবে, কি করবে। আমরা চাইছি রানীগঞ্জের সাব ডিভিশন যে তকমাটা, রানীগঞ্জ শহরে সাব ডিভিশন ছিল, সাব ডিভিশন টাউন ছিল, যেমন আসানসোল সাব ডিভিশন টাউন, দুর্গাপুর সাব ডিভিশন টাউন, এটাকে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন টাউন হিসেবে ঘোষণা করে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন ঘোষণা করা হয়। এবং এই জন্য আমরা এই যে ধর্ণা, এটা আজকেই আমাদের শেষ ধর্ণা নয়, আমরা কিন্তু এটা লাগাতার ভাবে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা করব, জনমত প্রচার করব, সব মানুষকে উদ্বুদ্ধ করব এবং ব্যাপক আন্দোলন আমরা গড়ে তুলব। এটাই রাজ্যের যে প্রশাসনিক দপ্তর আছে, যিনি হেড, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে সবাই, তারা তো চাইছে যে এটা সাব ডিভিশন হোক। প্রশাসন তো চাইছে, তারা প্রশাসন, এখন প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে ছোট ছোট প্রশাসন, জেলা ভাগ হচ্ছে কেন, প্রশাসন থেকে ছোট করা, আবার সাব ডিভিশন হচ্ছে কেন আরো ছোট করা। এবার যত ছোট হবে তত কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধা বেড়ে যায়, এটা প্রশাসন চাইবেই। এখন ঘটনা হচ্ছে যে সরকার এটাকে চিন্তা ভাবনা করবে, সরকার চিন্তা ভাবনাকে এই জন্যই করতে হবে যে ভালো প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করতে হলে ছোট সাব ডিভিশন, ছোট ডিস্ট্রিক্ট এগুলো প্রয়োজন। ঠিক আছে, স্টেটও ভাগ হয়ে যায় একই কারণে। গৌতম ঘটক, রানীগঞ্জ সিটিজেন্স ফোরামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। যে ধর্ণা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে তার উদ্দেশ্যটা কি, কি কারণে ধর্ণা হয়েছে, তার পৃষ্ঠভূমি কি আছে, রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন হলে কি কি উপকার রানীগঞ্জের হবে, কি সুবিধা আমরা পাবো, এই নিয়ে রানীগঞ্জ সিটিজেন ফোরাম ধর্ণা দিয়েছে। এমনকি শেষ পর্যায়ে চিফ মিনিস্টারের কাছে রাইটার্স বিল্ডিং নবান্নতে গিয়ে সিটিজেন ফোরামের ডেলিগেশন ওখানে নিজের মেমোরেন্ডাম জমা দিয়ে এসছে। তারপরে আবার নতুন করে সিটিজেন ফোরাম আন্দোলনটা হাতে ধরেছে, বিভিন্ন জায়গায় ধর্ণা দিয়ে যাচ্ছে, সেই ক্রমেই আজকে ধর্ণা। খালি এটা রোকা যাবে না। আমাদের কাছে, আমি বারবার বলছি, আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে এই ফাইলটা ম্যাচিওর হয়ে আছে, এটি যে ম্যাচিওর কেস, যে কোনো দিন এর ঘোষণা হতে পারে, কারণ একটা সাব ডিভিশন আরো হতেই হবে। বর্ধমান জেলার ভাগ করার পরে দুটো সাব ডিভিশন এখন আপাতত রয়েছে, একটা সাব ডিভিশন আরো হতেই হবে, সেটা স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন। আমাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট গৌতম বাবু বলেছেন যে সাব ডিভিশন হলে কোন কোন এলাকা আশেপাশে নিয়ে সাব ডিভিশন করা হবে, শুধু রানীগঞ্জ নিয়ে তো হবে না, একটা বিশাল এলাকা নিয়ে হবে। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে, অন্ডাল থেকে শুরু করে জামুরিয়া, খন্ডেশ্বর, উগড়া, বিশাল এলাকা একটা সাব ডিভিশন হবে। বিভিন্ন জায়গায় তার অফিস হবে। অফিসের জন্য আমাদের জিটি রোড ক্রস করলেই সামনে তপসি, সামনে রানী সাহের এলাকা, বহু জায়গা জমি আছে যেখানে অফিস টফিস হতে পারবে, কোর্ট কাছারি হতে পারবে, জেল হতে পারবে, কোর্ট সরকারি অফিস আসবে, কর্মসংস্থান হবে। এগুলো সব বক্তারা আপনাদেরকে বলেছে, এগুলো কভার করেছে। আমি খালি একটাই জিনিস বলতে চাই, রানীগঞ্জকে সাব ডিভিশন দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। কেন কি রানীগঞ্জ সাব ডিভিশন ছিল আর আমরা ওইটা ফেরত চাই। তো আমাদের এই প্রোটেস্টটা জারি থাকবে
যখন অবধি আমাদের কথা সরকার না শুনে আমরা এটা প্রোটেস্ট করব আর আমাদের রানীগঞ্জের সাব ডিভিশনটা নিয়ে ছাড়বো। बस यही दुटो কথা বলে আমি আমার सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।